चैनल ऑफ वडोदरा। IVFC મારફતે સંતાન પ્રાપ્ત કરનારા યુગલો માટે સામૂહિક બેબી શાવરનું આયોજન કરાયું છે। જીવનશૈલીમાં થતા ફેરફારો, મેદસ્વીતા, ધૂમ્રપાન અને કેમિકલ્સના વધતા વપરાશ તથા મેટર્નલ વય વધતા તેમજ PCOS વગેરે કારણોથી બંધકતાના પ્રમાણમાં ભારે વધારો નોંધાયો છે। એડવાન્સ ફર્ટિલિટી સારવારના કેટલાક વિકલ્પો હોવા છતાં ઘણા પરિવારો આ અંગે અજાણ હોવાના કારણે IVF મારફતે સંતાન પ્રાપ્તિ અંગે જાગૃતિ ઊભી થાય તે જરૂરી છે। ત્યારે વડોદરાની એસોસિએસ ફર્ટિલિટી અત્યંત અનુભવ ધરાવતા ફર્ટિલિટી નિષ્ણાંતો તથા ઉત્તમ એમ્બ્રિયોલોજિસ્ટ્સ અને ઉચ્ચ સ્તરની ટેકનોલોજીના પીઠબળને કારણે પ્રજાજનની સારવારમાં પાયોનિયર ગણાય છે અને પર્સનલાઇઝ્ડ ફર્ટિલિટી સારવાર આપીને અનેક પરિવારો સંતાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે। આ સેન્ટરે જે યુગલોએ IVF મારફતે ગર્ભધારણ કર્યું હોય તેવા યુગલો માટે સામૂહિક બેબી શાવરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ અંગે OSET ફર્ટિલિટી વડોદરાના ક્લિનિકલ હેડ અને ફર્ટિલિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર સુષ્મા બક્ષીએ વધુ માહિતી આપી હતી। જ્યારે આ પ્રસંગે OSES ફર્ટિલિટી વડોદરા ખાતે ફર્ટિલિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જન ડૉક્ટર પૂર્ણિમા માથુરે પણ વધુ માહિતી પૂરી પાડી હતી। જ્યારે OSES ફર્ટિલિટી વડોદરા ખાતે કન્સલ્ટન્ટ ફર્ટિલિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર હિમાની પટેલે પણ IVF મારફતે સંતાન પ્રાપ્ત કરનારા યુગલો માટે સામૂહિક બેબી શાવર અંગે કરેલા આયોજન અંગે समग्र बाबते વધુ माहिती पूरी पाड़ी हती। मैं डॉक्टर सुषमा बख्शी OSES फर्टिलिटी की ओर से आप सबका अभिवादन करती हूँ और OSES फर्टिलिटी वडोदरा में स्थित एक IVF सेंटर है और यहाँ हम दिसंबर 2019 से हम लोग कार्यरत है और आज तक शुरू में कोविड टाइम की वजह से हम लोग थोड़ा धीमा काम कर रहे थे एज़ पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, लेकिन ईश्वर की दया से हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आते रहेंगे सबकी दुआ से। और मुझे ये कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं उसमें हम 60 to 70% हम रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। करीबन जहाँ तक मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 कपल्स को हमने पेरेंट्स होने का सुख दिया है और ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की और आनंद की क्षण होती है। तो OSES फर्टिलिटी में हमारे पास अंडर वन रूफ एक ही जगह सब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे जो पेशेंट आता है वो उसका पूरा फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट यहाँ पे करा के उनके ब्लड टेस्ट यहाँ होते हैं, उनके हस्बैंड का जांच यहाँ होता है, पूरा उनका सीमेन पैरामीटर्स IUI वगैरह सब कुछ यहाँ होता है और IVF भी यहाँ होता है। IVF में भी जो हायर टेक्नोलॉजी वाली जो प्रोसीजर्स है जिसमें ICSI, PGT और उसमें एरा या तो माइक्रोफ्लूइडी या मैक ये सब हमारे यहाँ हो सकती है। और इसकी वजह से कुछ दंपति की जिनको दूसरी सब जगह से ऐसा बोला है कि आपका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उन लोगों को हम दंपति को पेरेंट्स होने का सुख दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभिनव टेक्नोलॉजी है और उसका हम अच्छे से एक्सपर्ट्स के हाथों से हम अच्छा ट्रीटमेंट करके उन लोगों को पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम रखा था, क्या रखा गया था? नमस्ते, मैं डॉक्टर पूर्णिमा माथुर OSES फर्टिलिटी से। आज हम उन कपल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें पता है इनफर्टिलिटी को कितना बड़ा टैबू माना जाता है। उस कपल के लिए टू फाइट उन सारी मुश्किलों परिस्थितियों में लड़ झगड़ के ट्रीटमेंट लेके जब वो सक्सेस हाथ में आती है, वी वांटेड टू सेलिब्रेट दैट। हमें उनकी इस पूरे साहस को सम्मान करना था और इसी के साथ हम मैसेज देना चाहते हैं सबको जो वहाँ पे हैं, जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उन सबको हम ये होप देना चाहते हैं कि हमारे पास OSES फर्टिलिटी पे सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, पद्धतियाँ हैं जिससे हम उनकी मदद कर सकते हैं। कृपया निराश ना हो, अगर आप सही जगह पे सही ट्रीटमेंट लेते हैं, सही गाइडेंस आपको मिलती है तो आप भी ये मदरहुड का ड्रीम अचीव कर सकते हैं और सारी प्रॉब्लम्स पार कर सकते हैं। जी, कैसे किया जाता है?
जी सो માય સેલ્ફ ડૉક્ટર હિમાની પટેલ મેં यहाँ એઝ ફર્ટિલિટી કન્સલ્ટન્ટ કામ કરું છું હવે ટ્રીટમેન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન પેશન્ટની મેડિકલ કન્ડિશન્સ બિકોઝ ડિફરન્ટ પેશન્ટ ડિફરન્ટ એમની મેડિકલ કન્ડિશન્સ એના રીતે કોઈકને સેલ્ફ સ્ટિમ્યુલેશન હોય પોતાના ગેમેટ્સ કોઈકની એજ વધારે હોય તો એને એ રીતના ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે મેલ ઇન્ફર્ટિલિટી હોય તો એને ટ્રીટમેન્ટ અલગથી આપીને પછી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે અમારો પ્રાઇમરી ગોલ એ જ હોય છે કે પેશન્ટને એમનું બાયોલોજિકલ સંતાન આપી શકીએ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં અને ના હોય તો એમનું પ્રોપર કાઉન્સેલિંગ કરીને એમને પ્રેગ્નન્સી રહે અને એક હેલ્ધી બેબી આવી શકે દેટ ઇઝ ધી પ્રાઇમરી ગોલ એટલે મોસ્ટ ઓફ ધ ટ્રીટમેન્ટ દરેક પેશન્ટને એ રીતે કરવામાં આવે કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ એમને એક હેલ્ધી બાળક મળે જેને કોઈ તકલીફ ના હોય સો ડૉક્ટર હિમાની પટેલે કીધું કે હેલ્ધી બાળક એટલે સેફ આઈવીએફ ઇટ ઇઝ નોટ કે બાળક આપવું કે પ્રેગ્નન્સી આપવું આપણે જે નેક્સ્ટ જનરેશન્સ આપી રહ્યા છીએ એ કેટલું હેલ્ધી બાળક આપી રહ્યા છે એમને બીજા કોઈ ડિસીઝીસ કે પ્રોબ્લેમ્સ થવાની જે શક્યતાઓ છે કેટલી આપણે ઓછી કરી રહ્યા છીએ આ બધી જ વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે જેમ ગર્ભાશયમાં બાળકને નોર્મલ મધરના જે ગર્ભાશયમાં જે નોર્મલ એટમોસ્ફિયર જે ગેસ લેવલ્સ જે સપ્લાય બ્લડ સપ્લાયને બધું મળી રહે છે એ બધા જ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ આપણે બાળક જે ગર્ભ છે એને 5 દિવસ સુધી લેબમાં પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને એના અંતે 5 દિવસનો ગર્ભ આપણે ફિમેલમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ એટલે એ ગર્ભ જેટલો હેલ્ધી હશે બાળકના એટલા હેલ્ધી આવવાની શક્યતા વધી જાય છે એટલે ખાલી આઈવીએફની પણ સેફ આઈવીએફ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થેન્ક યુ